آپ نے فرمایا بسر نو با بدام بد نشست خاندان نبوت اش گم شد. شاہ صادق کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام دا پتر وہ غیروں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا آپ کے دشمنوں کے ساتھ. تو جس وقت طوفان نوح آیا اور سارے دشمن گستاخ اور دین کے بے باک اور غدار سارے غرق ہو رہے تھے اس وقت، تو حضرت نوح علیہ السلام کا پتر بھی وہاں پر غرق ہونے لگا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہے تو میرا پتر ہے. تو اللہ نے فرمایا اے نوح مت کر ایسا، نہ مانگ اسے، اگر وہ تیرا پتر ہوتا تو تیرے ساتھ کشتی نوح میں نہ بیٹھتا. وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، وہ تیرا پتر نہیں ہے. شیخ صادق کہنے لگے پسر نو با بدا بد نشست خاندان نبوت اش گم شد. وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ گیا. کیوں بیٹھا جی؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پیسے نہیں تھے، دشمنوں کے پاس پیسے بڑے تھے. حضرت نوح علیہ السلام روزانہ ٹھاپ 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 کشتی بنانے میں تیار، اور لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ آپ کو مذاق کرتے. پتر بھی نال ہو گیا دشمنوں کے ساتھ. جب ان کی صحبت میں بیٹھا، ان کے قریب ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام کا پتر، تو شیخ صادق کہنے لگے خاندان نبوت اش گم شد. تو اللہ نے پھر اس کو جو نسبت دی تھی خاندان نبوت کی، اللہ نے خاندان نبوت کی نسبت اس بندے سے چھین لی اور ختم کر دی. اور پھر دوسری طرف ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا مرتد ہو گیا، خاندان نبوت سے نکل گیا، وہ ختم ہو گئی یہ نسبت. اور دوسری طرف شیخ سادی فرماتے ہیں، کیا سونی ونڈ کی تھی جی شیخ سادی نے. آپ کہتے ہیں سگے اصحاب کاف روزے چند پے کا گرفت مرد میں شد. اور شیخ سادی کہتے ہیں ایک طرف تو حضرت نوح علیہ السلام کا پتر جو غیروں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، تو اللہ نے اس سے یہ خاندان نبوت جیسی نسبت کو چھین لیا، ختم کر دیا. اور دوسری طرف اصحاب کاف کا کتا ہے، وہ چند بندوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، 8 بندوں کے ساتھ، اور جا کر انہوں کو بھونکا نہیں، وہ ٹونکا نہیں، وہ چونکا نہیں. وہ کہنے لگا حضرت آپ تسی آرام کرو تو میں تہاڈا کتا آ گیا، میں پہرا دینا ہوں، تسی سنو. تو جب اس نے یہ بات کر دی، نیک لوگوں کے ساتھ ہو گیا، تو اسے پھر نتیجہ کیا ملا؟ پے کا گرفت مرد میں شد. شیخ صادق کہتے ہیں قیامت کا منظر ہوگا، ایک طرف دوزخ کے اندر نبی کا بیٹا جل رہا ہوگا، اور دوسری طرف ایک کتا کو آدمی کی شکل دے کر جنت کا مالک بنا دیا جائے گا. کیوں جی؟ صحبت بڑا اثر رکھتی ہے. صحبت، سنگت، نیکوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو نیک ہمیں جناب سبق ملے گا، اور اگر بدوں کے ساتھ بیٹھیں گے، چنگے بندے نال بندہ بیٹھا ہوئے نا تو لوگ کہتے ہیں یار اے بھی چنگا ہے، اور برے بندے نال بیٹھا ہوئے گا تو آکھن گے بھاویں وہ نمازی ہوئے بھاویں حاجی ہوئے تو آکھن گے یار اے بھی پتہ نہیں انہاں دے نال نہیں. نشئی دے کول بیٹھا تو انہوں نے کہنا اے بھی نشہ کردا ہے. اور اگر حاجی کے پاس بیٹھا تو وہ کہتا ہے یار کوئی نہ کوئی ندی دی گل سیکھنے کو نہیں. کوئی ماضی بندے کول بیٹھا ہے تو یہ کہ یہ وہ بھاویں نماز پڑھے نہ وہ کہے گا چلو یار نمازی کول بیٹھا کوئی نہ کوئی گل چنگی ملے گی. وہ کسی بزرگ نے بڑی بات کی ہے، میاں صاحب کی شاید بات ہے، چنگے بندے دی صحبت یارو جمع دکان اتارام، سودا پاویں مول نہ لئیے بھلے اون ہزارام. اور برے بندے دی صحبت یارو جمع دکان لوارام، کپڑے پاویں چنگ چنگ بئی چک چک بئیے تے کنج کنج بئیے چنگا پہنا ہزارام. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ تسی چنگے بندے کول لوار دے کول بیٹھے ہو نا تے کپڑے پاویں جنے مرضی کنج کنج کے بہ رہو، اور لوار جڑی تو چلا رہا نا اندیاں چنگا تانوں پے جانیاں. اور اگر تم عطر فروش خوشبوئیں بیچنے والے کی دکان کے اندر چلے گئے ہو اور تم نے خوشبو چاہے اپنے پیسوں سے نہیں لی، خریدی بھی نہیں ہے، جب تم دکان کے اندر میں سے ہو کر باہر نکلو گے تو تمہارے پاس سے بھی خوشبو آنی شروع ہوگی. یہ بات ہے چنگے بندے دی صحبت یارو جمع دکان اتارا، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے ہو نظارہ، تے برے بندے دی صحبت یارو جمع دکان لوارا، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا پیا نظارہ. وہ 19واں پارہ قرآن پاک پکڑا نہیں، 19واں پارہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ کو 72 زخم لگے،
बसरा के अंदर कितने जख्म लगे? 72 जख्म। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला, आपको 72 जख्म लगे, आपका सर फट गया, दोनों हाथ शल हो गए, खत्म हो गए, हाथ आपके कट गए, चलने के काबिल तक न रहे, काम नहीं थे देते हाथ आपके, टांगों से भी बिल्कुल मजबूर हो गए, चल नहीं थे सकते, और आप लेटे हुए आराम कर रहे हैं, चल फिर तो नहीं सकते, और बिल्कुल हाथ शल हो गए, सर भी फटा हुआ, 72 जख्म लगे हुए, आप लेटे हुए, अचानक नजर पड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने देखा कि हुजूर ने एक पहाड़ी पर, बुलंदी पर तशरीफ लेकर जाना है, मगर बाजार कोई सीढ़ी वगैरह का इंतजाम नहीं ऊपर जाने के लिए। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको 72 जख्म लगे हुए, इश्क सुल्तान अस्त बुरहान मुबीन, इश्क रहा हर दो आलम ज़ेर नगी। इश्क अपने फैसले करने में बड़ा खुद दलेर होता है। हजरत अबू तलहा अपने आप को जनाब संभाल नहीं सकते, मगर जब रसूलुल्लाह को देखा कि आपने तशरीफ लेकर जाना ऊपर, सीढ़ी का कोई इंतजाम नहीं, तो पंजाबी में कहते हैं हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को धरू के खींच के हुजूर की बारगाह के अंदर ले गए और खुद को पेश कर दिया, और वहां पर जाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बज़ाहिर चल फिर तो नहीं सकता, देखे मेरा सर फटा हुआ है, को टांके शाके को पट्टे शट्टे नहीं लगी अभी तक, या रसूलुल्लाह देखे मेरे हाथ भी शल हो चुके, या रसूलुल्लाह मैं चल नहीं सकता, मैंने अपने आप को धरो कर आपकी बारगाह के अंदर पेश कर दिया, और मैंने देखा कि आप बुलंदी पर चढ़ना चाहते हैं, मेरे पास इतनी ताकत तो नहीं है, मगर ये देखें मैं इस तरह होता हूँ, आप मेरे कंधे पर इस तरह पाँव मुबारक रखें और ऊपर तशरीफ ले जाए। सुभान अल्लाह। हुजूर ने आपकी दरखास्त कबूल की, हुजूर ऊपर चले गए। अब देखिए हुजूर जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या दुआ क्या दी हजरत अबू तलहा को, ये दुआ ना दी कि अबू तलहा अल्लाह तुम्हें नेक औलाद दे, अबू तलहा तुम्हें अल्लाह जनाब खुशी अता फरमाए, तुम्हें अल्लाह मालो दौलत पैसे अता फरमाए, तुम्हारे घर बार की खैर हो, ये दुआ ना दी, ना बल्कि पढ़ो इमाम शामी को और सुबुल हुदा उठा कर देखो, ये जो दुआ जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तलहा को की, कम बेश 1,24,000 सहाबा किराम में से किसी को ये जुमला सुनना नसीब ना हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ सारे सहाबा की जमात में अकेले हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिन्हें ये जुमला सुनना नसीब हुआ कि हुजूर ने फरमाया, अबू तलहा ये जो तुमने अपने आप को तुम आ नहीं दे सकते, मगर खींच कर धरू कर मेरी बारगाह के अंदर पेश कर दिया, और तुम झुक नहीं दे सकते, मगर फिर भी तुम झुक गए और तुमने मेरा सहारा बनकर मुझे ऊपर चढ़ा दिया, हालांकि रसूलुल्लाह ने उन्हें बुलाया नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह किसी के मोहताज नहीं है, तुम खुद ब खुद ही आ गए, मैंने तुम्हें आवाज भी नहीं दी, ये जो तुमने खुद को आकर झुका लिया ना और अपने आप को खींच कर ऐसे ले आयो, अबू तलहा ये काम जो तुमने किया है अपने आप को खींच कर लाने वाला, ये जो तुम अपने आप को खींच कर लेकर आए हो, तुम अपने आप को खींच कर लेकर नहीं आए, बल्कि तुमने जन्नत को अपने करीब खींच कर ले लिया। सुभान अल्लाह। जन्नत को तो खो लिया, मतलब ये है जन्नत को खींच कर अपने करीब कर लिया। इमाम शामी कहते हैं ये बात ये जुमला 1,24,000 सवा लाख सहाबा में से किसी को सुनना नसीब ना होगा। इश्क सुल्तान अस्कर बुरहान मुबीन, इश्क रहा हर दो आलम ज़ेर नगीन। इकबाल ने बात की, इकबाल कहता है कायनात के अंदर सिर्फ एक ही चीज है जो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकती है, और वो सिर्फ और सिर्फ इश्क मुस्तफ़ा, हुजूर का इश्क सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। और आखिरी बात कि बंदा जनाब वो उकबा ये पहले मुसलमान हुआ, उकबा बिन उबई मुअय्यद 19वां पारा, और इसका जनाब पहला सफ़े के अंदर ही इसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत कर दी। उकबा बिन उबई मुअय्यद ने हुजूर की दावत की, हुजूर ने दावत कबूल फरमा ली। अब इसका दोस्त था उबई बिन खलफ, अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके घर की तरफ उकबा के घर की तरफ चले, और उबई बिन खलफ ने पट्टी पढ़ाई, फिर गया। अभी हुजूर रास्ते में ही थे तो इसने गुस्ताखी कर दी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, किस्मत बढ़ती जनाब फिर बगाड़ बैठा, उजड़ गई फिर किस्मत, आबाद होती फिर उजड़ गई किस्मत। मुकद्दर की बात और ये सोहबत की बात आपको बता रहा हूँ।
تو جب اس نے گستاخی کر دی نا تو اللہ نے منع فرما دی محبوب اب آپ نے اس کے گھر کے اندر نہیں جانا، اور آیت نازل فرما دی وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبائیں گے، چبا کر یہ بات کہیں گے ہائے ہائے میں کسی کو میں نے اپنے اس طرح کا دوست نہ بنایا ہوتا۔ ہتھاں نو قیامت والے دن ہتھاں نو برے دوست اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے، ٹرمپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اسرائیل کے صدر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، فرانس کا صدر دوبارہ جب صدر بنانا تو ہمارے حکمرانوں نے جا کر انہیں مبارکباد پیش کی، حالانکہ اسی فرانس کے صدر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی گستاخی کی، وہ بھی سرکاری سطح پر۔ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اللہ فرماتا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، قیامت والے دن محبوب اپنے ہتھوں چک مارے ہوں گے یا وَيْلَتَا لَيْتَنِی لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِیلًا، اور کہیں گے وائے خرابی، ہائے میری خرابی، ہائے کسی طرح میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اپنی صحبت کو اچھا کریں۔ مسلمان کبھی بھی غیر کے سامنے جھکتا نہیں اور برے لوگوں کی سنگت اختیار نہیں کرتا۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے برے لوگوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور یہ مغرب کی طرف سے بالخصوص پوری دنیا پر طرح ہستی پر جہاں کہیں پر بھی گستاخ اٹھتا ہے، اور بالخصوص مغرب کے اندر گستاخوں نے جو گستاخی کی، یہ سویڈن کے اندر قرآن کریم کو جلایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس وقت اسے جلایا گیا تو یہ بات کرنے کے لیے بھی ویسے غیرت ایمانی کا ہونا ضروری ہے، ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت یہ اعلان کر دیتے اور کہتے کہ جس نے جناب قرآن کریم کو، اس کتاب کو تمہاری جرت کیسی ہوئی، جو کتاب ہمارے نبی علیہ السلام کے سینہ اقدس پر نازل ہوئی ہے، تم نے اس کتاب کو جلانے کی جرت کیسے کی؟ ہم آ رہے ہیں آپ کی طرف، ہمیں نہیں چاہیے پاکستان، اسی تمہارے والا آ رہے ہیں۔ مگر یہ بات کرنے کے لیے جرت ایمانی اور غیرت ایمانی کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ چلو تم ان کو تو جواب نہ دے سکے، ان کو تو تم کچھ نہ کہہ سکے، مگر پاکستان کے اندر یہ جو سرگودے کے اندر دل کو دہلان دینے والا واقعہ پیش آیا ہے کہ عیسائی نے قرآن کریم کو جلا دیا پاکستان کے شہر سرگودے کے اندر، عیسائی نے قرآن کریم کو جلایا۔ تم سویڈن کو تو کچھ نہ کہہ سکے، امریکہ کو تو آنکھیں نہ دکھا سکے، کم از کم اتنا ہی کر دو کہ پاکستان کے اندر جس گستاخ نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے اس کو سرکاری سطح پر لے کر جاؤ اور وہاں پر جا کر اسے زندہ جلاؤ اور پوری دنیا کو بتاؤ کہ جو گستاخ جہاں جہاں پر بھی سر اٹھائے گا اس کا حشر یہی ہوگا کہ ہم اس کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ من سب نبی فاقتلوہ، من سب نبی، فاقتلوہ۔ یہ بات ہونی چاہیے تھی، مگر تم میں اتنی غیرت کہاں کہ تم یہ بات کر سکو؟ قرآن جلتا رہے اور مسلمان سوتا رہے۔ کیسا تمہارا قرآن پڑھنا، حافظ قرآن بننا بڑا سوکھا ہے جناب، قرآن حفظ کرنا بڑا سوکھا ہے، حافظ قرآن بڑا آسان کام ہے، مگر محافظ قرآن بننا بہت اوکھا کام ہے۔ حافظ ہر کوئی بن سکتا ہے، محافظ کوئی بنتا ہے، تو محافظ بنے آپ۔ جب تک آپ محافظ نہیں بنیں گے تب تک امت مسلمہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور 1980 کے اندر یہ رائے گنج کے اندر، یہ کہاں سے رائے گنج ہے، 1980 یہ 44 سال پہلے کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں۔ 44 سال پہلے کی قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، اس وقت جب آپ کا یہاں پر جلسہ ہوا رائے گنج کے اندر 2700 ساؤنڈ کے ڈبے لگے تھے، اور اس وقت آپ نے ایک جملہ کہا تھا، آپ نے کہا تھا یہ منظر مجھے بتا رہا ہے کہ یہ صدی غلبہ اسلام کی صدی ہے۔ اور آج 44 سال گزر گئے، اس وقت لوگوں نے کہا ہوگا اور یہ باتیں بھی کی ہوگی آپس کے اندر، لے مولانا نے کڑی گال کر دیتی، ہر طرف فتنہ کا دور ہے، قادیانیہ میں سر اٹھایا ہوا ہے، تو مولانا کہتے پہلے اسلام غالب آئے گا اس صدی کے اندر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو 44 سال گزر گئے، اب دیکھیں آج 1980 میں یہ جملہ کہا کہ یہ صدی غلبہ اسلام کی صدی ہے، اور آج 44 سال گزرنے کے بعد 2024 آ گیا، اور دیکھیں بابا جی کے فیضان نظر سے کہ آج دودھ پیتا بچہ بھی کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک کا نعرہ لگا رہا ہوتا ہے، دودھ پیتا بچہ بھی کہتا ہے من سب نبیًا فاقتلوہ، دودھ پیتا بچہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ انہیں جانا، انہیں جانا۔
ये रब की फिर खुफिया तदबीरें, अगर कोई गुस्ताख कहीं से भी सर उठाता है तो रब फिर उसे फौरन सजा नहीं देता, उसके पकड़ फौरन नहीं फरमाता, ये उसका अपना तरीका है और उसकी खुफिया तदबीरें हैं। देखें जब यजीद आया तो यजीद के सामने उसकी हुकूमत को, उसके तख्त को पलटने के लिए अल्लाह ने मौला हुसैन को भेज दिया। और जब वक्त गुजरता गया तो 3 बादशाहों ने कुरान करीम के मसले को तब्दील करने की कोशिश की, तो 3 बादशाहों के सामने अल्लाह ने इमाम अहमद बिन हम्बल को खड़ा कर दिया। और जब अकबर ने दीन को रोन करने की कोशिश की तो अकबर के सामने अल्लाह ने हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी को खड़ा कर दिया। और जब ख़त्म नबूवत, जब फितनों की बात आई, किसी ने हिंदुस्तान के अंदर खड़े होकर कह दिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो हमारे बड़े भाइयों के जैसे हैं, किसी ने खड़े होकर कह दिया कि हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, किसी ने खड़े होकर कह दिया नमाज के अंदर अगर हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटती। किसी ने सहाबा के बारे में बकबक कर दी, किसी ने अहले बैत को भौंकना शुरू कर दिया। जब नए नए फितनों ने सर उठाया तो इन सब फितनों के मुंहों को बंद करने के लिए अल्लाह ने आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली को भेज दिया। और जब वक्त गुजरता गया, 1 सदी के बाद जब पाकिस्तान के अंदर खत्म नबूवत के कानून के अंदर तरमीम करने की कोशिश की गई, खत्म नबूवत को बदलने की कोशिश की गई, जब नमूस रिसालत पर बात आई, जब हुजूर की इज्जत नमूस पर हरफ आया तो बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े मशाइख बंद कमरों में खुद को बंद करके बैठ गए और ये बातें करने लगे कि हालात का तकाजा ऐसे है, हालात ये कहते हैं, चुनाचे ऐसे था, चूंकि ये है, चूंकि ऐसे है। तो आवाज आई कि तुम चूं चूं करते रहो, हम व्हीलचेयर वाले बाबे को लेकर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आज भी साडे बाबा जी दी, क्या बात, क्या बात, आज भी साडे बाबा जी दी, क्या बात, क्या बात। बाबा जी के नाम पर हाथ उठाया करो अल्लाह के बंदो। और ये मसला भी है, ये आखिरी बात करके, आखिरी बात तो कहते कहते टाइम होता जा रहा है, मगर ये बातें हमें होती रहती हैं। लोग कहते हैं जी कारी साहब दुरूद सलाम तो पढ़ते हैं, दुरूद सलाम पढ़ना चाहिए हुजूर की ज़ात पर, और ये अल्लाह वालों की शान पर भी सलाम कारी साहब पढ़ने शुरू कर देते हैं, बाबा जी को भी सलाम पेश करना शुरू कर देते हैं, और ये जनाब गौसे आज़म को भी सलामी पेश करना शुरू कर देते हैं। सलाम सिर्फ हुजूर के साथ के लिए, तो उनके लिए मेरा ये जवाब इतना ही काफ़ी है। जब तुम नमाज पढ़ते हो तो नमाज के अंदर क्या कहते हो? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। बताओ क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि तुम कहते हो नमाज के अंदर या अल्लाह सलाम भेज, सलामती हो उनके लिए जो तेरे नेक बंदे हैं, सालिहीन पर सलाम तुमने नमाज के अंदर भेजा। नमाज के अंदर ये सालिहीन बताओ ना कौन लोग हैं? ये सालिहीन अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये सच्चे लोग हैं, ये किबला बाबा जी हैं, ये हजरत दाता साहब हैं, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर मसूद है। नमाज के अंदर तुम पढ़ते हो सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, या अल्लाह नेक लोगों के ऊपर सलामती फरमा, और नमाज के बाद कहते हो ए दुरूद सलाम में ना होते नेक बंदे तो इतने किमें पढ़ना जायज हो गया? नमाज के अंदर तुम कह देते हो सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। बताओ इनाम वाले लोग कौन है? फिर यही लोग हैं, यही लोग हैं इनाम वाले। तो जब भी इनका जिक्र आए तो अपने आप से बाहर हो जाना चाहिए। अल्लाह वालों से प्यार करें, इनकी संगत को इख्तियार करें, इनकी सोबत के अंदर बैठें, तो फिर उम्मत मुसलमान कामयाब हो सकती है। और हर गुस्ताख को यह जवाब दें कि जहाँ कहीं पर भी कोई गुस्ताख उठेगा, हम किबला अमीरुल मुजाहिदीन के मिशन के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और क़यामत तक खड़े रहेंगे। और जब जब कोई गुस्ताख सर उठाएगा अमेरिका के खिलाफ और ट्रंप के खिलाफ, हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और हर वक्त हर गुस्ताख की आंख में आंख डालकर ये बात करेंगे कि सितम कर, इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। सुभान अल्लाह। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत अदा कर ले, अल्लाह में हुजूर की मोहब्बत अता फरमा।